Hi children, today we are going to start our new chapter, that is the sixth chapter, Physical and Chemical Changes. So from the name itself you can find that it is about the physical changes and chemical changes. So in this chapter we are going to discuss about physical changes. What do you mean by a physical change? Changes can be classified into two actually, that is physical change and chemical change. Okay, changes can be classified into two, that is physical change and chemical changes. And in physical changes, what are the properties of physical? That is physical properties. Because in physical changes, what we are going to see is we will get some change in the physical properties. If the change is in the physical property, then we can say that it is a physical change. Then what are physical properties? Physical properties mean shape, size, color, state of substance. These all things are called physical properties. That means if a substance is changing its shape, only shape, then we can say that it is a physical change. Only size is changed, then we can say that it is a physical change. Both size and shape, then also physical change. Like that way, if we are observing a change in physical properties, then we can find that it is a physical change. Okay. I will explain some examples. We will discuss some examples, then you will find more about that. You will get more about that. First one, tearing a sheet of paper into pieces. ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അത് ടിയർ ചെയ്യാണ്, ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മാറ്റാണ്. It is an example for physical change because only the shape and size of the paper is changing. The chemical property is not changing there because that paper is now also itself it is paper. No change in the physical property or structure. Actually what happened? The size and shape is changed. Okay, so it's an example for physical change. Then melting of ice. Melting of ice means ice melt ആയി വെള്ളമാകുന്നു. Then that water we can make that into ice, right? It is a reversible process. That reversible means ഒന്നിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. ഐസ് വെള്ളമായി, വെള്ളത്തിന് പിന്നെ നമുക്ക് ഐസാക്കാം, പിന്നെ വെള്ളമാക്കാം, പിന്നെ ഐസാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതെന്താണ്, റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കും ടിയറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ എന്താണ്, അതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ അല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെ. പക്ഷെ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. കാരണം എന്താണ്, പേപ്പറിനെ നമുക്ക് പൾപ്പാക്കി പിന്നെയും ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അതെന്താണ്, അതും ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പറയാം. അപ്പൊ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അല്ലെ. അതെന്താണ് ഫിസിക്കൽ, അതായത് വാട്ടർ ആണ്, ഐസ് ആണെങ്കിലും അതെന്താണ് H2O ആണ്, വാട്ടർ ആണെങ്കിലും അത് H2O ആണ്. അതിന് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനിലെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല. ഓൺലി ദ അപ്പിയറൻസ്, ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച്. ചേഞ്ച് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻടു സ്റ്റീം. Water is changing into steam. That is also same thing because here also steam is also water H2O and then water is also H2O. So there is no change in chemical combination, only the state, appearance. പുറമേയുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ an example for physical change. Breaking of glass tumbler. ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു. That is also an example for physical change because only the shape and size is changed there. Okay. Then glowing of electric bulb. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് കത്തുന്നത്, അതും എന്താണ്, ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. കാരണം എന്താണ്, കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ബൾബ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ബൾബ് ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റും. അതെന്താണ്, ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് എന്താണ്, ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Then dissolution of sugar or salt in water. വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാരയോ ഉപ്പോ ഇട്ട് കലക്കുന്നത് അല്ലെ, അതെന്താണ്, ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ഉപ്പിനെ പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തുനിന്ന്. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ്. അതുപോലെ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ടിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലേഡ് ഫോർ സംടൈംസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കളർ ചേഞ്ചസ്. അതായത് ഒരു ബ്ലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് നല്ല ചൂടാവും. കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരും, പഴയ പോലെ തന്നെ ആകും. സോ ഇതെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്, ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സോ വാട്ട് ആർ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ്? ദ ചേഞ്ചസ് occurring in the physical properties are called physical changes. Then what are physical properties? Physical properties are size, shape, then color, then state of substance. State means liquid, gas, vapor, like that way the state, a physical state. Okay, so these things, if only the changes are in these things,
then we can say that it is a physical change. Okay, then reversible and irreversible changes. Some changes are reversible and some are not reversible. For example, a baby is growing up to a child. It is not a reversible reaction. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിയെ നമുക്ക് പിന്നെയും ബേബി ആക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റിവേഴ്സിബിൾ തിങ്. ഐസ് ടു വാട്ടർ, അതെന്താണ്? റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. ഐസ് വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഐസ് ടു വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ടർ ടു ഐസ് എനിവർ, എനി ടൈം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ തിങ്. ദെൻ whole chalk piece into a broken piece of chalks, that's also reversible, because that chalk piece we can again made into a long stand of chalk, because chalk piece, because we know that നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പൗഡർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ചോക്ക് മോൾഡിലേക്ക് വെച്ച് ചോക്ക് പീസ് ആക്കി പിന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ. കോൾഡ് വാട്ടർ ടു ഹോട്ട് വാട്ടർ, റിവേഴ്സിബിൾ തിങ്. Hot water we can made into cold water, then cold water we can convert again into hot water. Then fresh bread to rotten bread, അതെന്തല്ല? റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല. ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് നമ്മൾ എന്ത് പൂത്തു പോവാണ്, ബ്രെഡ് പൂത്തു പോയാൽ നമുക്ക് പൂത്തു പോയ ബ്രെഡിന് പിന്നെയും എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല? ബ്രെഡ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവിടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചാണ് നടക്കുന്നത്. സബ്സ്റ്റൻസ് വേറൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. ഓക്കെ, റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല. പിന്നെ പേപ്പർ ഇൻറ്റു ബേൺഡ് പേപ്പർ, പേപ്പറിനെ കത്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. കാരണം കത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് കാർബൺ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. സോ ഇനി നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? പേപ്പർ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റിവേഴ്സിബിൾ തിങ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് തന്നെ റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ്, അത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് എന്താണ്? റിവേഴ്സിബിൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. അതേപോലെ ഗ്ലോവിംഗ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്, ഒരു ബൾബ് കത്തുന്നതും ഓഫ് ആകുന്നതും എന്താണ്? എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ റിവേഴ്സിബിൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. ഓക്കെ, റിവേഴ്സിബിളും ഇറിവേഴ്സിബിളും. ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സിബിൾ അല്ലാത്തത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ്. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് എങ്ങനെയാണ്? റിവേഴ്സിബിൾ ആണോ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണോ? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വാട്ടർ സൈക്കിൾ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലൗഡ്സ് എന്താവുകയാണ്? വെള്ളമായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നാലും അക്കോർഡിംഗ് ടു വാട്ടർ സൈക്കിൾ ദിസ് വാട്ടർ ഈസ് ഗോയിങ് എഗെയിൻ ടു ക്ലൗഡ്സിലേക്ക് പിന്നെയും പോവുകയാണ്. സോ അതെന്താണ്? പിന്നെയും അത് നമ്മുടെ റിവേഴ്സിലും സീസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും ഇവോപ്പറേഷൻ നടന്ന് ക്ലൗഡ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ക്ലൗഡ്സ് ദെൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എഗെയിൻ ആസ് റെയിൻ. Then this cycle is repeating actually. This cycle is rotating. So we can say that this process of formation of clouds and raining is an example for a reversible physical change. Okay, always you have to keep that in mind, because 1-2 times in exam it is asked that how we can explain this physical clouds as a physical change, the formation of clouds as a physical change. Okay, then we are moving on to the chemical changes. Chemical changes means these are the changes in which chemical properties of a substance are changed and new substances are formed. Here what is happening? There we have learned that only physical properties are changing. Here what is happening? Chemical properties are changing. Then what do you mean by chemical properties? That means chemical properties means we are getting another thing. That is, if we are reacting, before that reaction we have oxygen, hydrogen, but after the reaction we are getting H2O. That means it is chemically another substance. അത് മറ്റൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് നമുക്ക് അവിടെ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിന് പുതിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് മോസ്റ്റ്ലി ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. മോസ്റ്റ്ലി, എല്ലാമല്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിന്റെ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ. മിക്കതും നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മിൽക്ക് കേർഡ് ആവുന്നത്, ഫെർമെന്റേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് അല്ലെ. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ മിൽക്ക് വിൽ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കേർഡ് ആൻഡ് we can't do that. We can convert that curd into milk. It's not possible. Once it is formed as a curd, then it is stable. We cannot reverse that process. Okay, so because both have different composition, both are different thing. We got a new product from milk, that is curd. Okay, so next characteristics, these always result in energy change. We will get some energy change. Sometimes energy will absorb, sometimes energy will be released.
That means in chemical reactions ഒന്നുകിൽ ഹീറ്റ് എനർജി പുറത്തോട്ട് വിടും, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എനർജി പുറത്തോട്ട് വിടും, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി അകത്തേക്ക് എടുക്കും, ലൈറ്റ് എനർജി എടുക്കും. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി അവിടെ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും സംടൈംസ്. ഓക്കെ, അതായത് എനർജി ചേഞ്ച് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഒന്നുകിൽ ഹീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് വിടും, റിയാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിനെ മേടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, exothermic or endothermic, that also we have discussed in the last class. Then new substances are formed by the result of a chemical change. We will get a new product here. That is the importance of chemical change. After chemical change, we will get a new product. Then properties of the products are different from the properties of reactants. That is, the different properties are entirely different. Sometimes we have discussed that burning of a paper. What will happen? Before that reaction, we have paper, and it have a different characteristics, right? Because after the process, what we will get? We are getting carbon only. Burned paper means we are getting only that black thing, that is carbon, right? So these two things are entirely different. This paper and carbon, right? So reactants and products will have entirely different characteristics. That is the thing. Then chemical changes. Some examples of chemical changes. First one, burning of paper, wood, candle. These all things are chemical changes. Burning of paper, burning of wood, burning of candle. These all things are chemical changes. Then formation of curd. We have discussed that. Okay, formation of curd is an example for a chemical change. Cooking of food. We know that after the cooking, we can't convert that food into raw vegetables or fruits. It's not possible. So cooking means after cooking we are getting a new product. The texture, smell, color, all these things are changed. We are getting a new product, right? So cooking of food is an example for a chemical change. Rusting of iron. Iron tulumbikunnu. Rusting of iron is also example for chemical change, because we are getting another substance. Because from iron it is converting into iron oxide. So what will happen? We are getting a new product there. So it is an example for chemical change. Mixing of vinegar and baking soda. Mixing of vinegar and baking soda means the chemical reaction is happening. We will get a new product there. So it is an example for chemical change. Ripening of food. That is ripening of mango. Mango ഒക്കെ പഴുക്കുന്നത് അല്ലേ? എന്താണ് നമുക്കറിയാം, പച്ച മാങ്ങയ്ക്കും പഴുത്ത മാങ്ങയ്ക്കും രണ്ട് ടെക്സ്ചറും ടേസ്റ്റും ആണ് അല്ലേ? That means we are getting a new product there. Color changed. I know that color changed. Color is a physical property. But what we have to observe that the properties, chemical properties also are changed there. So what we have to find is, the main importance we have to give is the property. We are getting a new product there, and it is not reversible also. Then that ripened mango we can't convert into raw mango again. Okay, so this is also an example for chemical change. Then next we are going to learn about rust and rusting. Rust means തുരുമ്പ് അല്ലേ? Rusting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് rusting. That is, if we have leave a piece of iron in an open place for some time, it will react with the moisture and oxygen in the atmosphere, and it will form rust. ഇരുമ്പ് കുറേ നേരം നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറേ നാളുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ എയറിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള മോയ്സ്ചറും ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും. അതാണ് എന്ത്? തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന റസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് റസ്റ്റിംഗ്. Okay, so process of formation of rust is called rusting. This is only change that affect iron particle and slowly destroy these. Since iron is used for making bridges, ships, cars, trucks bodies and many other articles, the mandatory loss due to the rusting is huge. For rusting, the presence of both oxygen and water is essential. അപ്പോൾ എന്താണ്? റസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറും മോയ്സ്ചറും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറും ഓക്സിജനും എന്താണ്? എസെൻഷ്യൽ ആണ്. അത് രണ്ടും അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് രണ്ടിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് അയൺ എന്താകുന്നത്? റസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു വർഷത്തിലത്തെ നമ്മൾ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ റസ്റ്റിംഗ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ഷിപ്പിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓട്ടോമിക്ക മെഷീനറീസിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം എന്താണ്? അയൺ ഒബ്ജക്ട്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഒബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പരിധി വരെ റസ്റ്റിങ്ങിന് നമുക്ക് പെയിന്റിങ്, ഗ്രീസിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുമെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റില്ല. സോ റസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഹ്യൂജ് ലോസ് ആണ് എവറി ഇയർ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ്, അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക,
പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ഒബ്ജക്ട്സിന് മുകളിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യും. പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദാറ്റ് പെയിന്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ബൗണ്ടറി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് മോയ്സ്ചർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ദിസ് അയൺ. അയൺ ഒബ്ജക്ട്സിന്റെയും മോയ്സ്ചർ ഓക്സിജന്റെയും കൂടെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് ആരും നിൽക്കും? പെയിന്റ്. സെയിം തിങ് ഇൻ ഗ്രീസിങ് ഓൾസോ. ഗ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രീസിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതിൽ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ദെൻ വി ഹാവ് അനദർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഗാൽവനൈസേഷൻ. ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ വി ആർ കോട്ടിങ് അനദർ മെറ്റൽ എബൌവ് ദാറ്റ് അയൺ. അയണിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വേറൊരു മെറ്റൽ കൊണ്ട് അയണിനെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതേപോലെ തന്നെ അയണിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് നഷ്ടപ്പെടുക. കാരണം ഓക്സിജനും മോയ്സ്ചറും കിട്ടിയാലാണ് അതിനെന്താ പറ്റുള്ളൂ? ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇനഫ് മോയ്സ്ചർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. സോ റെസ്റ്റിംഗ് വിൽ ബി ഡിപ്രസ്ഡ്. Okay, so for that what we have to do, galvanization means we are coating zinc. Zinc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു മെറ്റലാണ്. So we are coating zinc above that iron and that process is called galvanization. Okay, അതിന് നമ്മൾ galvanization എന്നാണ് പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നത്. Then when a chemical changes takes place, what change accompany the formation of new substance? പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടത്. അതായത് ഒരു പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകാം, ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എനർജി ഫോം അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കും, പക്ഷെ ഉണ്ടാകാനാണ് ചാൻസ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? അതായത് ഒരു എനർജി ചേഞ്ച് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എലോങ് വിത്ത് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ. അതേപോലെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിനെഗറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ദെൻ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്മെല്ലിൽ ഡിഫറൻസ് വരും. നമുക്കറിയാം, പാല് പുളിച്ച് തൈരാകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും? തൈരിൻ്റെ സ്മെല്ല് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം മിൽക്ക് അല്ലേ? മിൽക്കിൻ്റെ സ്മെല്ലും കേർഡിൻ്റെ സ്മെല്ലും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കളർ ചേഞ്ച് മേ ബി ടേക്കൺ പ്ലേസ്. കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാം, ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം. കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഗ്യാസ് മേ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകാം. ചില റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ബബിൾസ് ഒക്കെ കിട്ടും. ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതെന്താണ്? അവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിനെ അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഇത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ക്രാക്കേഴ്സ്. ക്രാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പടക്കം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ക്രാക്കേഴ്സ് പൊട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്കേഴ്സ് ഇതാകുന്നത് എന്താണ്? കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ? We know that it is a chemical change, right? Because we have discussed about this energy change. Here also energy change is there. Because after that explosion of cracker will leads to a change in heat. It is an exothermic reaction because heat will be produced. Light energy will be produced. Then sound is also there. Sound will be produced. And we are getting another chemical thing. That after that burning, what will happen? It is not a reversible thing. It is a completely irreversible process. Okay. After that explosion, we will not get that cracker back. So cracking means explosion of cracker is an example for a chemical change. We can found that here we have a change in heat. Heat energy is there. Along with that product, we will get heat, light, sound. It is all things are there. And we will get some residual matter. അല്ലേ? കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കത്തി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. റെസിഡ്യൂൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റേഴ്സ് കിട്ടും. സോ അതാണ് ബേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ക്രാക്കറിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ കെമിക്കൽ change. So we have discussed about physical changes and chemical changes, and we have some more chemical changes to learn that we will discuss in the next class. So here we have learned about that rusting of iron and explosion of cracker in the chemical change, and in physical change we have discussed about the formation of clouds. Okay, so these three things are very important. You have to note down that, and in the next class we will discuss about some more chemical reactions. Okay, thank you. Have a nice day.